Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de aytdi: "Laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim." Dürüstlükte biz kişini en hayırlı sıfatta, en hayırlı, en güzel halde yarattık dedi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bizni yarattı en güzel, en motor bir halde, sıfatta. Hem bizge o'zining ni'matlarini berdi. Hammaning turunda Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de aytdi: Allah subhanahu wa ta'ala sizge bergan ni'matlarini sanay başlasanız, sana bitire almayacaksınız dedi. Yani jiline jetkire almayacaksınız. Yani onlar bek ko'p. Bu Allah subhanahu wa ta'alaning so'zi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bizga qarata ko'p ni'matlarini berdi. Ham shul vaqtda biz nima qilishga tiyishmiz? Bizning ustimizga nima javoblik yuklanildi Allah subhanahu wa ta'ala tomonidan. Yani biz buni bilirga tiyishmiz. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bizni yaratdi. Biz o'zimizni yakdan nima qilishga tiyish? Ni uchun biz javobli? Nima javoblilik bizga yuklanildi deb o'zimizga so'rov berga tiyishmiz. Hamda bu javoblilik olimlar aytdi Allohga qarata bor. Ham qolgan onun qullarına qarata da Allah subhanahu wa ta'ala bizga shu javoblikni yukladi. Ham bu javoblikni saqlagan. Allah subhanahu wa ta'ala amr etgan amallarni qilgan kishi endi hech shaksiz Allah subhanahu wa ta'ala u kishini ko'tarar. Firdavs jannatlarına kirishak. Endi shu vaqtda Allah subhanahu wa ta'ala amr etgan narsani o'tamishi. Ularga tege İhtibar etmişe, Allah subhanahu wa ta'ala haramlardan tıyılmışe, işleyken indi hech shaksiz kıyamet günde Allah subhanahu wa ta'ala cehennemine regeşek. Allah subhanahu wa ta'ala Tin suresinde aytdi, dürüstlükte biz kişini en güzel halde yarattık dedi. Hem bundan sonra onu çürdük dedi. Yani neyse en tüben dereceye çürdük dedi. İlla meğer kim Allah subhanahu wa ta'ala'ya ışanıp salih amel kılganşa dedi. Yani biz Allah subhanahu wa ta'ala ışanıp, Allah subhanahu wa ta'ala emir etken salih amellerini kılabız iken, haramlardan tıyılabız iken Allah subhanahu wa ta'ala bizni cennetlerine kirteşek. Yine kalgan kişiler tüben dereceye düşecek deyip Allah subhanahu wa ta'ala etti. Emir etti. Yani şunun için biz bu ebirini iste tuturga tiyişmiz. Yani bu dünyada biz keldik. Allah subhanahu wa ta'ala bizning üstümüzge javoblik yükledi. Biz şu emir etkeni qo'shgan ibrini ishlaybizmi yo'qmi deb. Allah subhanahu wa ta'ala Nisa surasining 36-oyatida amr etadi. Allah Teala ibodat qiling'iz dedi. Ham ona tengdosh keltirmagiz, ya'ni Allah Teala shirk qilmagiz dedi. Ham o'zingizning ati-enilaringizga yaxshilik qiling'iz dedi. Tug'anlaringizga, yetimlarga, faqirlarga, o'zingizning ko'rshilarga, tug'anlar orasida ham tug'an orasida bo'lmagan ko'rshilarga yaxshilik qiling'iz dedi. Sizning bilan birga, sizning yonida bo'lgan qardoshlarigizga dedi. Ham qullaringizga dedi. Shuningdek Allah subhanahu wa ta'ala takabbur kishilarni yaratmaydi. Ham olimlar, mufassirlar aytdi, bu haq oyati dedi. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala mana shu oyatda eng zo'r haq, eng zo'r yuklanilgan bir zikr etdi dedi. Eng birinchi Allah subhanahu wa ta'ala bizga yuklangan narsa Allah Teala ibodat qilish. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on-i Karimda aytdi: "Va ma xalaqtal jinna val insa illa liya'budun." Allah subhanahu wa ta'ala kishilarni ham jinlarni faqat onlar ibodat qilar uchun yaratdi dedi. Ya'ni biz eng birinchi Allohdan tanib, Allohga ibodat qilarga tiyishmiz. Allah subhanahu wa ta'ala amirlarini o'tab, Allah subhanahu wa ta'ala degan narsalardan yiroq bo'larga tiyishmiz. Bizning eng birinchi vazifamiz, eng birinchi javoblik bizning shu. Shundan boshlarga tiyishmiz. İkinci oyatda Allah subhanahu wa ta'ala Kahf surasining 110-oyatida aytadi. Payg'ambarning so'zlari aytdi: "Shunliqda men shunday sizning shekilli kishi dedi. Menga Allohdan vahiy ingdi. Nasa bilan Allohda bir, sizning Robbingiz bir deydi. Ham kim onni ushrarga umidlana ekan, salih amallar qilsin dedi. Ham Allohdan bo'tan bir kimga da ibodat qilmasin, ya'ni Allohga shirk qilmasin dedi. Ya'ni bizning ustimizga amr etildi. Allah subhanahu wa ta'ala bir. Uni ko'rga umidlanamiz ekan, Allah subhanahu wa ta'ala ibodatda bo'larga tiyishmiz. Allohga ibodat qilarga tiyishmiz. Ham hech shaksiz ona shirk qiluvdan biz yiroq bo'larga tiyishmiz. Bu bizning kishining eng birinchi yuklanilgan vazifa. Bundan so'ng olimlar aytdilar narsa ati-eniga qarata yaxshilik ko'rsatuv. Allah subhanahu ikinchi etib, Allohga ibodat qiluvdan so'ng ikinchi zikr etgan amal narsa ati bilan aniga go'zal muomala, go'zal xulq ko'rsatuv amr etildi. Ham olimlar aytdilar,
иң хаклы, саваплы, дәрәҗәле әйбер нәрсә Аллаһ Тәгаләдән соң зикр ителгән диде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәни Кәримдә Исра сүрәсенә 23-нче аятында әйтә: "Синең Раббың сиңа әмер итте. Аннан тыш бүтән бер кемгә дә гыйбадәт кылмаска", диде. Ягъни Аллаһ Тәгалә ширк кылмаска һәм әти-әнигә яхшылык кылу диде. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзеннән соң икенче итеп зикр итә нәрсә? Әти-әни хакын. Ягъни мусульман кеше аңларга тиеш, Аллаһка гыйбадәт кылганнан соң икенче урында әти белән әнинең дәрәҗәсе. Ягъни мин мусульман буларак әти-әнинең ризалыгын ала алмый икән, ягъни мин динне аңламаган кеше булам. Икенче кеше Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән соң әти белән әни. Хатын да түгел, ир дә түгел, балалар да әти белән әни беренче ителә. Урыннан тора. Аларны ризалыгын ала, аларга яхшылык күрсәтү. Икенче аятта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әмер итә: "Миңа шөкранә кылыгыз", ди. Һәм үзегезнең әти-әниләрен шөкранә кылыгыз, ягъни аларга ризалык күрсәтегез, ди. Һәм миңа кайтачаксыз, ди. Ягъни мусульман кеше аңларга тиеш, белергә тиеш әти-әнинең дәрәҗәсен, аның хакын. Һәм галимнәр күп итеп аның турында зак итеп сөйләп була. Хәтта Аллаһтан мәгъфирәтенә ирештерә торган иң олы гамәл ул да булса, әти белән әнигә гүзәл муамәлә күрсәтү. Аларның ризалыгын алабыз икән, Аллаһтан ризалыгына ирешәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аллаһтан ризалыгы әти белән әнинең ризалыгында", диде. Өченчесе, аяттан килә нәрсә? Калган туганнар. Әти-әнидән соң калган туган, әти ягыннамы, әни ягыннамы, аларның да хаклары бар. Аларга да карата безнең җаваплылыгыбыз бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер кеше килде, "Я Расулуллаһ, мин зур бер гөнаһ кылдым. Аллаһтан мәгъфирәтенә ирештерә торган нинди гамәл эшлим икән?" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әниң исәнме?" диде. Ул әйтә: "Юк", диде. "Әнинең апасымы, сеңлесеме бармы?" дигәч, "Бар", диде. Аның янына бар да гүзәл муамәлә, яхшылык кыл, ди. Аның аша Аллаһ Тәгалә синең гөнаһларыңны гафу итәр", диде. Ягъни калган туганнар да аларның хаклары бар. Мусульман кеше аның хакларын белергә тиеш. Туганлык җипләрен üzергә тиеш түгел. Моннан соң Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ятимнәрне зикр итә. Ягъни ятимгә дә мусульман кеше ятимнәргә карата җаваплылыгыбыз бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ятимне караган кеше мине белән бергә җәннәттә булыр", дип, шул ике бармакны күрсәтте, ди. Ягъни бергә булырлар җәннәттә, диде. Безнең өчен мөмкинчелек. Ягъни без берәр ятим баланы карарга булышабыз икән. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ятим баланың башын сыпырып кую да ул садака, диде. Хәтта мен башын нинди гамәл, бәлки, ләкин Аллаһ Тәгаләнең мәгъфирәте, рәхмәте мен шул гамәлдә. Инде мөмкинчелек бар икән, андый ятимнәребез арабызда бар икән, безнең җаваплылык, аларның хаклары. Һәм без шул җаваплылык сәбәпле, бу гамәлне кылу сәбәпле Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә мәгъфирәтенә ирешә алабыз. Моннан соң Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә фақирләрне зикр итте. Аларга карата да без мусульман буларак безнең җаваплылыгыбыз бар. Бу мине кагылмый дип без әйтә алмыйбыз. Безнең өстебезгә бу йөкләнелгән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә йөкләнгән эш. Абу Хурайрадан риваят кылган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Тол хатын, ягъни ире үлгән хатын һәм фақир кешене караган кеше, ярдәм иткән кеше, ягъни нафакасын түләгән кеше, Аллаһ юлында сугышкан кеше шикелле", диде. Әҗерле, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әҗрен яза. Һәм моннан соң әйтә: "Һәм минем фикерем буенча, мин теге төгәл хәтерләмим, минем фикерем буенча, шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: төннәр буе ял итмичә намаз укыган кеше кебек әҗерле", диде. Һәм гел ураза тоткан кеше шикелле әҗерле, дип. Шулай да әйтте бугай, дип Абу Хурайра зикр итеп куйды. Ягъни безнең малыбыз бар икән, мөмкинчелек бар икән, ирләре үлгән тол хатыннарга ярдәм итәбез икән, фақирләргә ярдәм итәбез икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә төне буе намаз укып, көне буе ураза тоткан кеше шикелле әҗерле була алабыз. Ләкин әҗр бар. Ләкин бу шулай ук безнең өстебезгә җаваплылык. Мин мусульман кеше икән, минем мөмкинчелек бар икән, кырыемда фақир кеше йөри икән, мин мусульман буларак, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә минем өстемгә йөкләнгән җаваплылык буларак миңа ярдәм итәргә тиешмен. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләрендә һәм бу аятта килә нәрсә? Күршенең хакы. Күршенең дә хакы бар. Мусульман кеше белә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аның өстенә шулай шул җаваплылыкны йөкләде. Бу кеше мусульман түгел дип без әйтә алмыйбыз. Безнең күрше икән, аның хакы бар.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аның турында бик күп хадисләрдә зикр итә. Кем Аллаһка һәм кыямәт көненә ышана икән, күршесенә яхшылык кылсын дип әмер итте. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Валлаһи ышанмый, валлаһи ышанмый, валлаһи ышанмый" диде. Һәм сахабалар сорады: "Я Расулуллах, кем ул ышанмый? Ягъни кем имансыз?" Ул әйтә: "Кемнең күршесе бу кешенең начарлыгына, теленәме, кулынамы сакланмаган." Ягъни безнең күршебез бездән курка икән, безнең сүзебездән, безнең телебездән, безнең гамәлләребездән бу кеше ышанмый диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Күрше хакы без хәтта теге гади кешедә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аның исеме, аның каны, аның малы безнең өчен харам." Тагын да күбрәк харамлырак. Хәтта әйтә, шит хатын кыз белән зина кылганчы, күршенең хатыны белән зина кылу тагын да гөнаһлырак диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Чөнки ул дәрәҗәләре. Хәтта гарәпләр, кафирләр, әле дингә кергәнчә әйтәләр иде: "Күрше хатыны чыкканда мин сукыр булам" диде, "Мин күрмим аны" дип. Хәтта динсез алар ни итәләр иде. Моны саклыйлар иде. Без мусульман буларак инде һичшиксез Аллаһ субхanahu ва тааля әмере, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәте. Инде без һичшиксез үзебезнең күршеләребезгә зарар китергә тиеш түгелбез. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ышанмый кем үзе тук булып, күршесе ач булса" диде. Ягъни күрше хакы бар. Һәм бу шулай безнең үстебезгә йөкләнгән җаваплылык. Шуның өчен аңларга тиешбез. Ягъни безнең үстебезгә Аллаһ субхanahu ва тааля шул җаваплылык әмер итте. Сатам икән, мин шәригать буенча Аллаһ субхanahu ва тааля әмер иткәнчә сатырга тиеш. Бу минем үстебезгә йөкләнгән җаваплылык. Мин берәр теге дәрәҗә әһле икән, берәр урын әһле икән, һичшиксез бу минем үстемгә җаваплар. Мин җавап бирәчәкмен. Дөрес, теге гадел булдымы, юкмы дип. Шулай безнең балаларыбыз безнең үстебезгә җаваплылык. Теге нәрсә эшлин, минем кагылмый дип әйтә алмыйбыз. Аллаһ субхanahu бездән сораячак. Балабызга тәрбия бирдекме, юкмы? Әхлакны өйрәттекме, юкмы? Динне өйрәттекме, юкмы? Намазга бастырдыкмы, юкмы? Ул җаваплылык. Инде шуның өчен без нитергә тиешбез, аңларга тиешбез. Без мусульман буларак Аллаһ субхanahu ва тааля безгә әйбер йөкләде, җаваплылык йөкләде. Менә шул җаваплылыкның авырлыгын үзебезгә сизеп, инде шуны үтәргә тырышырга тиешбез. Инде кыямәт көндә Аллаһ субхanahu ва тааля хузурына барганда: "Я Рабби, син минем үстемә йөкләгән нәрсәне эшләргә тырыштым" дип җавап бирә торган булсын. Ва aqulu qawla hada wa astaghfirullah wa atubu ilayh.